இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னன்னா simple pendulum in different situations. Simple pendulum comes under the heading of oscillation. What is oscillation? நீங்கள் நிறைய மோஷன் படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷன், சர்க்குலர் மோஷன், ரேண்டம் மோஷன் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் பாடிஸ் பார்த்துருப்பீங்க. இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது another type of motion. என்னன்னா to and fro motion is called what? Oscillatory motion. For example, a simple pendulum is a common example. When a simple pendulum is made to oscillate, what happens? It goes to and fro motion, to and fro motion. This motion we call it as what? Simple oscillation. Is called what? Oscillation. Actually, the motion can be classified into two types: periodic motion, non-periodic motion. What is periodic motion? Something takes place in a regular interval of time. That repeat with a constant time. That is periodic motion. For example, day and night, sunrise and sunset, full moon day, no moon day. These are an example for periodic motion. Non-periodic ellame, for example, occurrence of rain, earthquake, இப்படி நம்ம நேச்சுரலே சொல்லலாம். There is no fixed time interval. அப்படினா அது non-periodic motion. The oscillatory motion comes under the heading what? Periodic motion. இப்போ oscillatory motionக்கு periodic motion இருந்தது அப்படின்னா next what we are going to see அப்படி பார்த்தீங்கன்னா simple harmonic motion ஒன்று பார்க்க போகிறோம். Oscillatory motion becomes simple harmonic motion. Now I am coming to the next term, simple harmonic motion. All oscillatory motions are not simple harmonic, but simple harmonic motion is oscillatory motion. அது என்ன அப்படின்னா whenever a body is in oscillatory motion, the restoring force experienced by the oscillating body is directly proportional to displacement in opposite direction. Displacement, but the negative sign shows that what? The force, the restoring force is opposite the direction of displacement. This oscillatory motion will be called as what? Simple harmonic motion. Simple harmonic motion. Simple harmonic அப்படினா it's a orderly motion, is completely orderly அப்படினா அது harmonic is maintained. That's why it is called simple harmonic motion. Or you can say that instead of saying force is directly proportional to displacement but in opposite direction, you can say that acceleration is also directly proportional to displacement in opposite direction. For example, in the simple pendulum case, when the pendulum moves on for a to and fro motion, actually what happens when the pendulum goes here, restoring force is developed in the opposite direction. Here that restoring force comes due to the action due to gravity of the body, that we are going to see detailed. But now we know that oscillatory motion can be a type of what? Periodic motion. But oscillatory motion becomes simple harmonic motion when the restoring force developed in the body is directly proportional to the displacement, and provided it is in opposite direction, or acceleration experienced by oscillatory body is directly proportional to displacement but in opposite direction, then the oscillatory motion will be called as what? Simple harmonic motion. அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ நம்ம இந்த simple harmonic motionல displacement என்ன அப்படி இருக்க போகுது? Let me go to the next one. See, simple harmonic motion can be projected in a uniform circular motion. But when it is projected as a uniform circular motion, what happens? It becomes a periodic vibration. Either it is along the, see for example, a ball is in a anti-clockwise rotation. But when the ball is in anti-clockwise rotation, what happens? The point on the
axis, for a diameter, what happened? It is going in a vertical vibration. See, for example, when the ball comes here, yes, you can locate the vibration on the diameter. When the ball comes here, the vibration can be located here. So, when the ball goes in a uniform circular motion, you can project the vibration along the diameter, vertical as well as the horizontal diameter. See, for example, let me assume that when a body is at a point A after some time abdina, so let me assume that this is what actually radius of the circular path A, and this is what angle theta, which can be written as omega in terms of time, omega t and the displacement, vertical displacement y is equal to you can write A sin omega t abdina. So, vertical displacement. This way horizontal you can write y is equal to A cos omega t. So, when you project a simple harmonic motion in a uniform circular motion, you can go for finding the displacement equation, which is y is equal to A sin omega t. If displacement is y is equal to A sin omega t, then what would be its velocity? You know, velocity is nothing but the rate of change of displacement. So, I can write dy by dt. So, when I differentiate this quantity, what happened? It is what A is what actually radius here. It is what going to be that maximum amplitude of the vibration into sin becomes cos omega t into omega. Differentiation for omega t is omega. Therefore, I can write V is equal to A omega into cos omega t. So, this is what displacement, and next one was velocity. Suppose velocity is this. Now, what would be the acceleration? What would be the acceleration? Acceleration becomes what? Rate of change of velocity. So, again you have to go for differentiating this velocity. When you differentiate, A omega is constant, you can take that A omega here. Differentiation of cos omega t is minus sin omega t. So, you will get a minus here, then sin omega t into one more omega will come here. So, finally, acceleration is equal to minus of A omega squared into sin omega t, and therefore, I can write A is equal to minus omega squared. A sin omega t can be written as y in y in இப்போ நான் மூணு டேர்ம் வந்துட்டேன். சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷனில் கேன் பி ப்ரொஜெக்டட் இன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா வெர்டிக்கல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன, அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் வெலாசிட்டி என்ன, வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன், ஆக்சலரேஷன் என்ன, இந்த மூணு டேர்மையும் பண்ணிட்டோம். இதை பண்ணப்பறம் நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே ஆக்சலரேஷனுக்கு வி ஹவ் காட் அன் இக்குவேஷன் இல்லையா. அந்த ஆக்சலரேஷன் இங்கே பாருங்கள், ஒமேகா அங்கே ஆங்குலர் வெலாசிட்டி எப்போல்லாம் ஆக்சலரேஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு நெகட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொன்னோமோ அப்போல்லாம் அது என்னது அப்படின்னா சிம்பிள் ஹார்மானிக், எஸ்ஹெச்எம் சொல்கிறேன், சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன். அப்போ திஸ் இக்குவேஷன் இஸ் enough to identify whether an oscillatory motion is simple harmonic or not அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சலாம். ஸோ இதை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், என்னுடைய டுடேஸ் டாபிக் என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் பெண்டுலம் இன் டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன் தான் இன்றைக்கி டாபிக். நான் இந்த இக்குவேஷன் எனக்கு முக்கியமாக இருக்கனால டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன, வெலாசிட்டி என்ன, ஆக்சலரேஷன் நான் மூணையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சிம்பிள் பெண்டுலம் அதுக்கு நான் போகிறேன். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன், சிம்பிள் பெண்டுலம் இன் டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன் இதான் இன்னைக்கு நம்முடைய இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இப்போ என்ன அப்படின்னா என்னுடைய சிம்பிள் பெண்டுலம் என்ன உங்களுக்கு தெரியும். என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே ஒரு பால் இருக்குது, சஸ்பெண்டட் வித் ஒரு த்ரெட்டு கொடுத்துருக்கோம். இதோடைய வெயிட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எம்ஜி ஆக்டிங் டவுன்வர்ட். இது இஸ் வாட் அப்படின்னா ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன் சொல்லுவோம். when the pop is disturbed, அதாவது taken to one side and released வந்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறப்போ மேக்கிங் an angle theta போட்டேன் அப்படின்னா இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன் வச்சுக்கணும். டிஸ்பிளேஸ்ட் அப்படின்னா இதோட வெயிட் இஸ் ஆக்டிங் வெர்டிக்கலி டவுன்வர்ட். அப்போது இதோடைய வெயிட் கேன் பி ரிசால்வ் இன்டு டூ கம்போனன்ட் எம்ஜியை. இது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி காஸ் தீட்டான்னு ஆயிரும், ஹரிசாண்டல் கம்போனன்ட் விச் இஸ் பேலன்சிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். டீயை ட்ரை டு பேலன்ஸ், மீதி இவ்வளோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸாக இருக்கும்.
இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா mg sin theta ஆக இருக்கும். இந்த mg sin theta இந்த vertical component of mg தான் bring back the metal ball or simple pendulum ball to its equilibrium position. இதான் வந்து equilibrium அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ நமக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா mg sin theta is actually bringing the ball to the equilibrium அப்படின்னா இதான் restoring force. உங்களுக்கு தெரியும் restoring force is directly proportional to displacement but in opposite direction அப்படின்னா the motion becomes simple harmonic னு சொன்னேன். அப்போ here mg sin theta is what அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா it is going to be called as what? Restoring force. Restoring or restoring force. Restoring force அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த force தான் bringing back the ball to the equilibrium position. இப்போ இதிலிருந்து I can go for உங்களுக்கு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷனில் செகண்ட் லா தெரியும். என்ன அப்படின்னா F is equal to ma. F is equal to maன்னு தெரியும். மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன். அப்போ நான் அந்த ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸை வந்து நான் I can write mg sin theta is equal to ma நான் எழுதலாம். m கேன்சல் ஆயிரும். therefore I can write a is equal to g sin theta அப்படின்னு எழுதலாம். Here the angle of displacement இருக்கு இல்லையா is very small அப்படின்னா sin of small angle is equal to angle itself. அப்போ நான் என்ன எழுதலாம்னா acceleration is equal to நான் என்ன பண்ணலாம்னா g into theta மட்டும் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கனால ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆப்போசிட்டா இருக்கனால இங்க you can put a negative sign அப்படின்னு போடலாம். acceleration equal g theta. Theta you can go for finding from the இதை நம்ம L ன்னு எடுத்துறேன் அப்படின்னா length of the string எடுத்துறேன். இந்த horizontal arc length வந்து நான் x ன்னு எடுத்தேன் அப்படிங்க அப்படின்னா now you can substitute what is a அப்படின்னா acceleration is equal to you can write minus of g into theta is equal to என்ன சார் opposite x by L ன்னு போட்டுக்கலாம். arc length is equal to theta is equal to arc length by radius vector அப்படின்னு போடுறோம். ஸோ இதுலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா I can write a is equal to minus of g by L ன்னு வச்சுக்கிறேன். மீதி இருக்குது என்னன்னா displacement. So it is similar to displacement equation இருக்கு. So that term இருக்குல்ல this is what actually what அப்படின்னா omega square சொல்லுவோம் which is equal to g by L அப்படின்னு சொல்லலாம். therefore I can write omega is equal to root of g by L அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். This is what angular frequency of the simple pendulum. இந்த equation எப்படி omega square எப்படின்னா because you know that it is a simple harmonic motion because acceleration is directly proportional to displacement but in opposite direction. therefore I can write angular frequency from the equation is nothing but what square root of g by L. இப்போ now after finding angular frequency you can go for finding period. what is actually period அப்படின்னா period is equal to omega by 2 pi by omega அப்படின்னு போடுவோம். ஸோ இப்போ என்ன வந்துடும் அப்படின்னா is equal to t is equal to 2 pi into omega is equal to what அப்படிங்க கேட்டிங்கன்னா கீழே வரனால L by G போட்டுக்கிறேன். So this is what time period, this is what angular frequency அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். இந்த ரெண்டு term தான் எனக்கு வேணும். So finally I come to know that the period of simple pendulum அப்படின்னா என்னன்னா time taken to complete one full oscillation அதான் time period. angular frequency னா number of rotation produced in 1 second அதான் radian per secondல வரும். இது வந்து டைம் பீரியட் அப்படின்னா இட் இஸ் டைம் டேக்கன் பை த சிம்பிள் பெண்டுலம் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ஃபுல் ஆசிலேஷன். ஒரு ஆசிலேஷனுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இது. that depends upon ஃபைனல் நம்ம தான் t is directly proportional to length of the simple pendulum. அதாவது when the length is more and more then time period will be also more and more. அதாவது it will take more time to complete one oscillation அப்படிங்கலாம். அதே மாதிரி t is inversely proportional to என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா root g. அதாவது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதிகமானா இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய டாபிக் படி பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் பெண்டலத்தோடைய டைம் பீரியட் என்னன்னு சொல்லிட்டேன். டைம் பீரியட் ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டலம் என்ன அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு 2 pi into root of L by G அப்படின்னு போட்டேன். இப்போ the simple pendulum in different situation அப்படின்னா என்னன்னா so I am going to find out time period of simple pendulum in different atmosphere. That's why today's topic அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா when I am taking the simple pendulum in different atmosphere அப்படின்னா what is going to be changed அப்படின்னா acceleration due to gravity is going to be altered. என்னன்னா when I go higher altitude கண்டிப்பா g மாறலாம், டெப்த்துக்கு போனா
மைனுக்கு போனால் வாட் ஹேப்பன் டு திஸ் ஜி தான் மாறும். வேறு என்ன சிச்சுவேஷன், காரில் போனேன் நான் ஜி சிம்பிள் பெண்டுலம் இஸ் ஆசிலேட்டிங் இன் அ மூவிங் கார், இல்லை சிம்பிள் பெண்டுலம் இஸ் கெப்ட் இன் அ லிஃப்ட். இப்படி நீங்கள் நிறைய அட்மாஸ்பியரில் சிம்பிள் பெண்டுலத்தை கொண்டு போகலாம் வித்தவுட் சேஞ்சிங் இஸ் லெங்க். அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சப்போஸ் நான் ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், ஆல்டிடியூட்னா என்னென்னா ஹைட்டு கூடனா என்ன ஆகும் உங்களுக்கே தெரியும். ஹைட்டு கூடனா ஜி, அதை நான் எஃபெக்டிவ்னு வச்சுக்கேன். இந்த ஃபார்முலா கூட நான் மாற்றிக்கிறேன். என்ன அப்படிங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு 2π இன்டூ ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜி எஃபெக்டிவ்னு மாற்றிக்கிறேன். ஏன்னா பிகாஸ் ஜி இஸ் கோயிங் டு பி ஆல்டர்ட் ஆர் சேஞ்ச் இன் டிஃப்ரெண்ட் அட்மாஸ்பியர். ஹையர் ஆல்டிடியூடு போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜி என்ன ஆகும்ல டிக்ரீஸ் ஆகும், குறையும். அப்போ ஐ கேன் சே தட் ஜி எஃபெக்டிவ் இஸ் கோயிங் டு பி லெஸ் தேன் ஆக்சுவல் வேல்யூ ஜி. நான் மேலே போக போக சிம்பிள் பெண்டுலம் எடுத்துகிட்டு மேலே போக 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 என்ன ஆகும்னா ஜியோடைய வேல்யூ குறையும். அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டைம் பீரியட் ஜி குறையும்னா டைம் பீரியட் இன்க்ரீஸஸ், டி இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெண்டுலம் ஸ்லோ டவுன், மெதுவாக போகும், ஸ்லோ டவுன். அப்படின்னா கிளாக் வில் கோ ஸ்லோ. நீங்கள் ஒரு கிளாக் இருக்குது அப்படின்னா சிம்பிள் பெண்டுலம் வச்சு ஒரு கிளாக்குன்னா கிளாக் கோ ஸ்லோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இது எப்போ அப்படின்னா when you go higher altitude போனோம் அப்படின்னா acceleration due to gravity decreases with altitude. அதனால period of simple pendulum increases. அதனால simple pendulum period அதிகமாகுது அப்படின்னா it is going slower. அதனால if a clock with the simple pendulum arrangement அப்படின்னா when you go higher altitude the clock will go slow. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்பர் 2 என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் மைனுக்குள்ளே போகிறேன். இது மைன் ஹையர் ஆல்டிடியூட் வந்து மவுண்டனாக கூட இருக்கலாம். இங்கே மைன்னா டிக்கிங் டெப்த்து போகிறோம். அங்கேயும் ஜி எஃபெக்டிவ் டிக்ரீசஸ், அதாவது ஜி எஃபெக்டிவ் வில் பி லெஸ் தென் ஜி. ஸோ இந்த சேம் கேசஸ் தான். டி இன்க்ரீசஸ் அதனால கிளாக் வில் கோ ஸ்லோ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். இது ரெண்டாவது கேஸ். மூணாவது கேஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு சிம்பிள் பெண்டுலம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சேட்டலைட்டுக்குள்ளே இருக்குது. இன்சைட் த சேட்டலைட் 3 வந்து என்ன அப்படின்னா இன்சைட் த சேட்டலைட், இன்சைட் த சேட்டலைட்டாக இருந்தால் இன்சைட் த சேட்டலைட் ஆர் ஃப்ரீலி ஃபாலிங் பாடி எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். ஃப்ரீலி ஃபாலிங் எப்படி வேணா வச்சுங்க. இந்த கேஸில் என்ன அப்படின்னா இந்த சேட்டலைட் ஆர் ஃப்ரீலி ஃபாலிங் பாடி அப்படின்னா அங்கே என்னன்னா ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியே 0. அப்போ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு தேர்ஃபோர் டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா 1/0 இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் அப்படின்னா டி பிகம்ஸ் இன்ஃபினிட்டி. அப்போ டைம் பீரியட் வில் பிகம் மோர். அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஆசிலேஷன். அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நோ ஆசிலேஷன் ஆர் நோ ஆசிலேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் in an elevator. In an elevator னு வச்சுக்கோ. in an elevator elevatorனா என்னன்னா ஒரு லிஃப்ட். இந்த லிஃப்ட்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா நாம வந்து 3 கேஸ் வச்சுக்கலாம். if a lift is moving up or down with uniform velocity அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா there is no acceleration. அப்போ வந்து there is no change in g. அப்போ period of simple pendulum is unaffected. எப்போ அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா when the lift go up with acceleration or down with acceleration. அப்போ தான் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பீரியட் ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டுலம் அஃபெக்ட். ஏன்னா அந்த நேரத்தில் தான் வந்து மாறுது. அப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இதில் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அப் வித் அன் ஆக்சலரேஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா வாட் வில் பி த டைம் பீரியட் அப்படின்னா டைம் பீரியட் வில் பி வாட் அப்படின்னா 2π இன்டூ ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜி பிளஸ் ஏ வித் அன் ஆக்சலரேஷன் ஏன்னு வச்சுக்கணும். down with an acceleration. Suppose lift is coming with an acceleration a ஆக இருந்தால் சிம்பிள் பீரியட் ஆஃப் சிம்பிள் பண்ண என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 2π இன்டூ ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜி மைனஸ் ஏன்னு போடணும். இதுதான் எஃபெக்டிவ் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியாக மாறுது. இந்த கேஸில் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சப்போஸ் ஆக்சலரேஷன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஆர் இருந்தால் அகைன் ஃப்ரீலி ஃபாலிங் பாடி ஆயிடும். புரியுதா? ஸோ இந்த 2 கேஸும் நிறைய அட்மாஸ்பியரில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க.
Now, a simple pendulum is kept in an elevator and elevator is moving up with the acceleration A. What happened to its period of simple pendulum கேட்பாங்க. இல்லை அந்த லிஃப்ட் கீழே வருது with an acceleration A. அப்போனா அதோடைய டைம் பீரியட் ஆஃப் pendulum எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும் அதுக்கெல்லாம் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த மூணு கேஸையும் பார்த்துங்க. இது போக நான் டிஃப்ரெண்ட் அட்மாஸ்பியர்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா temperature of the room changes. What happened to that period of a simple pendulum? Temperature changes அப்படின்னா what happened, the length of the pendulum is going to be altered. ஏன்னா elongation temperature இங்கே elongation இருக்கும், அதனால length is going to be altered. அதனால what will be the change in the period of simple pendulum அதையும் நம்ம பின்னால் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு 4-5 examples are there. In the changes of time period of a simple pendulum in different atmosphere or different situation இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு we are going to see some example. அதை மட்டும் அடுத்ததாக பார்க்குறோம். ரைட், ஆரம்பிச்சலாமா? ஸோ simple pendulum in different atmosphere அதான் நமக்கு இன்னைக்கு டாப்பிக்கை சொன்னோம். நாம் வந்து simple pendulumனா என்ன, அது simple harmonic motion என்ன, அப்புறம் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷனில் இருக்கிறப்போ அதோட டைம் பீரியட் என்ன அப்படிங்கிற ஃபார்முலா வரைக்கும் டெரைவ் பண்ணிட்டோம். அதை இப்போ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டுலம் இன் டிஃப்ரெண்ட் அட்மாஸ்பியர். அதில் வந்து நம்பர் 1 இங்கே என்ன கொஸ்டின் பாருங்கள். A simple pendulum is taken to 64 km above the earth surface. Its new time period will be. சாய்ஸ் பார்த்தா how much times it is increased அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதாவது சிச்சுவேஷன் என்னன்னா, ஒரு சிம்பிள் பெண்டுலம் இருக்குது என்கிட்ட, அது ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்தில் அதோடைய பீரியட் ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டுலம் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோனா t = 2π × √L/g தெரியும். இப்போது அதே சிம்பிள் பெண்டுலம் இஸ் டேக்கன் டு 64,000 கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே போனோன்னா அதோடைய டைம் பீரியட் கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அங்கே போனால் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மாறி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஸோ நான் முதல்ல என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வாட் இஸ் த டைம் பீரியட் ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டுலம் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் என்ன, தென் 64 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆல்டிடியூடில் என்ன, இந்த ரெண்டுக்கும் ஃபார்முலா எழுதிட்டு அதுலேருந்து ஐ எம் கோயிங் ஃபார் ஃபைண்டிங் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் த டைம் பீரியட் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஆன் த எர்த் சர்ஃபேஸ் நம்பர் 1 போடுங்க. அதாவது ஆன் த கிரவுண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோ, டிஜி என்ன வரும் அப்படின்னா சார் 2π × √L/g தான் சார் ஃபார்முலா. இது வந்து என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த். நம்பர் 2 ரெண்டாவது சிச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டி ஆல்டிடியூட், ஹையர் ஆல்டிடியூட் டிஏன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு 2π × √L/, இது கண்டிப்பாக மாறிடுது ஜி எஃபெக்டிவ்னு வச்சுக்கிறேன், ஏன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஜி எஃபெக்டிவ். இப்படி மாறி இருக்குது. இப்போ ஆல்டிடியூட் போகிறப்போ என்ன ஆல்ட்ரு ஆகிருக்குன்னா ஜி தான் மாறி இருக்குது. உங்களுக்கு ஜிக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும். ஜிக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரம் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வாட் இஸ் ஜி அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி × m/r². இதுதான் ஃபார்முலா. இது ஆன் த கிரவுண்டாக இருந்தால் ஜி டேஷாக இருந்தால், அதாவது ஜி எஃபெக்டிவாக இருந்தால் என்ன மாறி இருக்கும் சார் இஸ் ஈக்குவல் டு gm/r+h² அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். r+h, ஹெச்ங்கிறது வந்து ஆல்டிடியூட். இந்த ரெண்டையும் நான் அங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு இந்த ஃபார்முலா எப்படி ஆல்ட்ரு ஆகிருக்கும் அப்படின்னா டைம் பீரியட் ஆஃப் அ சிம்பிள் பெண்டுலம் வித் திஸ் ஜி வேல்யூ சப்ஸ்டியூஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா 2π × √L/, I can write gm/r² will go to the numerator. இதுக்கு என்ன கேஸ் ஆயிரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 2π × √L/gm into this r+h² will go to the numerator. இப்போ எனக்கு என்ன ஆச்சு பாருங்கள், இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் பாருங்கள். இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாலையும் இந்த டேர்ம் என்னென்னா இங்கே r² இங்கே r+h தான். அப்போ ஐ கேன் ரைட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா Tg on the ground is proportional to square root of r², அதாவது proportional to r. T with higher altitude is proportional to I can write r+h மட்டும் வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த ரெண்டுக்கு ரேஷியோ எடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா Tg/Ta அப்படின்னு போட்டோம்னா Tg/Ta வேண்டாம், நமக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா Ta/Tg போட்டுக்கிறேன். Ta/Tg போட்டான் அப்படின்னா அதாவது பீரியட் ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டுலம் வித் ஹையர் ஆல்டிடியூட் வித் கிரவுண்ட் போட்டேன் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரொபோஷனாலிட்டி கேன்சல் ஆயிரும். திரும்ப இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா r+h/r which can be written as what 1+h/r ன்னு எழுதலாம். இங்கே நான் இதை சப்ஸ்டியூஷன் போடலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு 1+h வந்து ஆல்டிடியூட், அவன் தான் 64 கிலோமீட்டர்ஸ் போட்டிருக்கான். ஸோ அதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா 64
கிலோமீட்டர்ஸ்னா 1064,000 போட்டுக்கோ. கீழே உங்களுக்கு வந்து 6,400 கிலோமீட்டர்ஸ், 6,400 கிலோமீட்டர் 10^3 வந்துடும். ஸோ நான் பார்த்தோன்னே அடிச்சுக்கலாம். இது என்ன பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 64 கிலோமீட்டர்ஸ்னால் 64,000 போட்டேன். இங்கே 6,400 கிலோமீட்டர்ஸ் போட்டிருக்கேன். இந்த ரெண்டையும் சிம்பிளை பண்ணால் என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா TA by TG is equal to என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னா 1 ப்ளஸ் இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். பண்ணால் என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு 3 0 இங்கே 2 0 போயிடும், 64 கிடைக்கலாம், இஸ் ஈக்குவல் டு 1/100ன்னு வந்துருச்சு. ஆமாம் ரைட்? எஸ், ஆஃப்டர் கேன்சலேஷன் 1 ப்ளஸ் 1/100 போட்டுக்கலாம். இப்போது இங்கே இந்த 1 இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா ஐ கேன் ரைட் TA by TG minus 1 is equal to 1/100 போட்டுக்கலாம். இதை நான் LCM எடுத்து பார்த்தேன் அப்படின்னா TA minus TG போட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா is equal to 1/100 போட்டுக்கலாம். இது என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா change in period of oscillation அப்படின்னு வந்திருக்கு 1/100னால is equal to 1/100. அதாவது நம்ம எரர்ஸில் படிச்சிருப்போம், மெஷர்மெண்ட் எரர்ஸில் change in period by actual period போட்டிங்க அப்படின்னா fractional error. இப்போ நம்ம அதை percentage of error மாற்றணும் அப்படின்னா டெல்டா T வந்து by TG போட்டு இதை percentage error போட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 100 போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே 1/100 into 100. So it is equal to what அப்படின்னா 1%. Now it is converted into percentage of error. So when a simple pendulum is taken from the ground to the altitude of 64,000 kilometers, what is the change in percentage of period of oscillation அப்படின்னா after coming to the result என்ன வந்து அப்படின்னா 1%. நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? முதல்ல period of oscillation on the ground and then we calculated the period of oscillation at 64,000 kilometers altitude. ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சு நம்ம ரேஷியோ எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா the percentage of error changes is 1%. Now the answer is what அப்படின்னா 1. Here increases by 1% is the correct answer. இதே மாதிரி இந்த simple pendulum in another atmosphere, another situation போகிறோம் பாருங்க. நான் I am going for the second question. செகண்ட் கொஸ்டினில் என்ன பாருங்க, இன்னொரு சிச்சுவேஷன் போகிறோம். என்ன சிச்சுவேஷன் பாருங்க. The pop of a simple pendulum is spherical hollow ball. இப்படி போட்டுக்கிறேன் நான். ஒரு சிம்பிள் பெண்டல் இருக்குது, அதோடைய பால் வந்து ஹாலோவாக இருக்குது. இட்ஸ் a spherical hollow ball filled with water, completely filled with water, full of water. Water is kept there. A plug hole near the bottom of the oscillating pop gets suddenly unplugged. நான் அங்கே ஒரு ஹோல், ஒரு கார்க் மாதிரி வச்சுருக்கேன். அந்த கார்க் இஸ் ரிமூவ்ட் அப்படின்னா what will happen? The water will come out. Water will come out slowly. During observation, இப்போ actually the simple pendulum is in periodic motion, to and fro motionல இருக்கிறது. நீங்கள் வந்து you are unplugging and make the water to comes down slowly. இப்போ என்ன நடக்க? What happened the time period of oscillation? ஸோ இந்த சிம்பிள் பெண்டலத்தில் அது ஹாலோ மெட்டல் பால் ஆனது, அது ஃபில்டு வித் வாட்டர் அண்ட் யூ ஆர் மேக்கிங் த பெண்டுலம் டு ஆசிலேட். ஆசிலேட் பண்ணிட்டு இருக்க சமயத்திலே இந்த ஹோல் ஓப்பன் ஆகி தண்ணி வெளியே வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா what happened to the period of oscillation? T என்ன ஆச்சு? whether T is affected, if it is affected எதனால அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னு பார்க்கணும். அதுக்கு 4 சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. சாய்ஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம என்ன நடக்கும் பார்ப்போம். நமக்கு என்ன டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் என்ன அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு 2π into √L/G. அதாவது சிம்பிள் பெண்டலத்தோட பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் லெங்த் அண்ட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. இந்த கிராவிட்டியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஏன்னா அங்கே தான் இருக்குது சிம்பிள் பெண்டலம். பட் எல்லில் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லுங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா length of the pendulum from starts from here actually up to the center of gravity. அது வரைக்கும் இருக்குது. இது வரைக்கும் இருக்குது தான் length of the pendulum. இது வரைக்கும் இருந்தால் தான் length of the pendulum. இப்போ நான் filling with waterனாலும் no problem. But when I open the plug, unplug பண்ணோன்னு என்ன ஆச்சுன்னா when the water comes down, இப்போ the water level in the pop decreases. அப்போ more water is actually at the bottom. Emptiness வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மேலே தான் இருக்கும். அதனால என்னாச்சு அப்படின்னா center of gravity comes down. அதனால L increases. இதுதான் வேணும் நமக்கு. When the water slowly comes out during the oscillation of a simple pendulum என்ன நடக்கும் அப்படின்னா
உங்களுக்கு தெரியும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கம்ஸ் டவுன். ஏன்னா மோர் வாட்டர் இஸ் ஆக்சுவலி அட் த பாட்டம், மோர் மாஸ். உங்களுக்கு தெரியும் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியலாம் தெரியும், அதில் பார்த்துருப்பீங்க. அப்போ மோர் மாஸ் கம்ஸ் டவுன், அதனால் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கம்ஸ் டவுன். எஃபெக்டிவ் லெங்த் ஆஃப் த பெண்டுலம் இஸ் ஆல்டர்ட். இந்த லெங்த் வந்து இஸ் ஆல்டர்ட். அது என்ன ஆகு அப்படின்னா எல் இன்க்ரீசஸ் when water is slowly come down from the metal oscillating pop. What happen? The center of gravity comes down, அதனால effective length increases. இது எவ்வளவு நேரம் நடக்கும்? வாட்டர் கம்மியாய் வர வரைக்கும் இந்த வந்துட்டே இருக்கும், பாதி வரைக்கும் வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா then that center of gravity slowly goes up. When completely water disappear from the metal pop, again that center of gravity comes to the center axle. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா முதல்ல எல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். எல் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு பாதி வந்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி will go up. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா then increases. அதனால என்னாச்சு அப்படின்னா எல் initially increases, then start to decrease and comes to the center. வாட்டர் வரப்போ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கீழே வருது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டர் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் வந்தோடனே சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் திரும்பி அகெயின் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கம் டு த சென்டர் வென் வாட்டர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ட்ரைன் அவுட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆகுது. அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, தென் டிக்ரீஸ் ஆகி ஃபைனலி இட் கம் டு த சென்டர் அகெயின். இப்போ நவ் கம் டு த first increases and then decreases to the original value. இதுதான் ஆப்ட் ஆன்சர். பட் இருந்தாலும் 2, 3, 4 என்ன சொல்லுன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் டிக்ரீசஸ் இல்லை, தண்ணி வர இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் டிக்ரீஸ்னாலே இது அவுட். செகண்ட் சாய்ஸ் இஸ் நாட் ஆன்சர். ரிமைன் அன்சேஞ்சஸ், நோ. லெங்த் ஆல்டர்ட், அதனால கண்டிப்பாக டைம் பீரியட் சேஞ்சஸ், அப்போ அதுவும் ஆன்சர் இல்லை. இன்க்ரீசஸ் கரெக்ட் தான், டுவர்ட் த சேச்சுரேஷன் வேல்யூ அப்படின்னு இருக்காங்க. இன்க்ரீசஸ் ஆனால் சேச்சுரேஷன் கிடையாது. ஏன்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும், திரும்ப வந்து லெங்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் டேக்கிங் சேச்சுரேஷன். இட் ஆக்சுவலி லெங்த் இன்க்ரீசஸ் தென் டிக்ரீசஸ் டு த இனிஷியல் வேல்யூ. ஸோ எக்ஸாக்ட்லி த ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இப்போ நம்ம செகண்ட் கேஸில் சிம்பிள் பெண்டுலம் இன் அனதர் சிச்சுவேஷன் பார்த்துருக்கோம். மூணாவது ஒரு சிச்சுவேஷன் போகிறோம். என்ன அப்படின்னா ratio of frequency of a pendulum are 2:3 அப்படின்னு கொடுக்கலாம். then their length are in the ratio. ரெண்டு சிம்பிள் பெண்டுலம் இருக்குது. அந்த ரெண்டு சிம்பிள் பெண்டுலத்தோட லெங்த்தோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்கான். ஏன்னா ரெண்டு சிம்பிள் பெண்டுலம் இருக்கனால கொடுத்துருக்கான். அதோடைய லெங்த்தோடைய என்ன கொடுத்துருக்கான், ஃப்ரீக்வன்சி ரேஷியோ கொடுத்துருக்கான். யூஸ்வலாக நமக்கு வந்து லெங்த் தான் கொடுத்துருப்பான், இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்கான். இல்லை டைம் பீரியட் நமக்கு தெரியும். இங்கே வந்து ஃப்ரீக்வன்சியை கொடுத்துட்டு லெங்த் ரேஷியோ கேட்குறான். இதுக்கு நம்ம டைரெக்டாக போயிடலாம். என்னென்னா சார் சிம்பிள் பெண்டுலம் நம்பர் 1 டைம் பீரியட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு அதோடைய லெங்த் L1. சிம்பிள் பெண்டுலம் 2 அதோடைய டைம் பீரியட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு L2 அப்படின்னு நான் டைரெக்டாக எழுத முடியும். ஆனால் எனக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து ஃப்ரீக்வன்சியாக கேட்டிருக்கான். உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் 1 இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு T1 போடலாம். அப்போ ப்ரொபோர்ஷனல் டு போட்டேன் அப்படின்னா இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா 1/L1 ஆயிரும். 1/L1 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் L1. அப்போ F2 என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் directly proportional to 1/T2 ன்னு சொல்லலாம். அப்போ இதுவும் inversely proportional to square root of L2. இப்படி இந்த 4 ஃபார்முலாவும் எழுத தெரியும். அவ்வளோதான். சிம்பிள் பெண்டுலத்துக்கு ஃபார்முலா தெரியும், அதை வச்சுட்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஃபார்முலா எழுதிட்டேன். இப்போ எனக்கு கேட்டிருக்குது என்ன கேட்டிருக்கான் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரேஷியோ கொடுத்துருக்கான். அதாவது F1/F2 கொடுத்துருக்கான். F1/F2 is equal to what அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரேஷியோ எடுத்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா 1/square root of L1 by 1/square root of L2 அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இதான் எனக்கு ரேஷியோ. அதை எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் பாருங்க, இஸ் கிவன் ஆஸ் வாட் 2/3ன்னு கொடுத்துட்டான். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ரேஷியோ எடுக்கணும். இப்போ இதை போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா L2 மேலே போயிட்டு L1 டினாமினேட்டர் வந்தது. அப்போ நான் என்ன வரும்னா ஃப்ரீக்வன்சி 1/frequency 2 இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் L2/L1. இதை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வந்துருக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஹேவ் ரைட் 2/3ன்னு எழுதலாம். இப்போ நான் ஐ ஹவ் ஃபினிஷ்ட், பட் ஐ ஹவ் டு வெரிஃபை த கொஸ்டின். The ratio of frequency of two pendulum are 2:3 அப்படின்னா their length ratio கேட்குறான். இந்த லெங்த்தோட ரேஷியோ கேட்குறான். அப்போ நான் இதுக்கு நான் ரேஷியோ போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் முதல்ல இதை நான் வந்து L1/L2 மாற்றுறேன். அப்போ L1/L2 போட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இங்கே 3/2 ஆக மாறிடும். ஸ்கொயர் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக L1/L2 is equal to ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட் போட்டேன் அப்படின்னா இது 9/4 ஆயிரும். லெங்த் ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்கான் 9/4.
அப்போ நம்ம ஆன்சர் இஸ் வாட் 4 அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ ஃபோர்த் சாய்ஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இப்படி நாம் when we compare two simple pendulum with different length, இது அடுத்த சிச்சுவேஷன். இன்னொரு சிச்சுவேஷனுக்கு போகிறோம். என்ன சிச்சுவேஷன் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்க, பீரியட் ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டுலம் இஸ் இன்சைட் ஏ ஸ்டேஷனரி லிஃப்ட் இஸ் T. இப்போ நம்ம சிம்பிள் பெண்டுலம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒரு லிஃப்ட்டுக்குள்ளே இருக்குது. அந்த லிஃப்ட் ஸ்டேஷனரி ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறப்போ அதோடைய டைம் பீரியட் வந்து Tன்னு கொடுத்துருக்கான். If the lift accelerate upward with an acceleration of g/3, மேலே போகுது, அதோட ஆக்சலரேஷன் g/3ன்னு கொடுத்துருக்கான். அப்போது அதோடைய டைம் பீரியட் என்னவா மாறி இருக்கும்? அந்த டைம் பீரியட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல கேட்கலாம். அதாவது ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறப்ப என்ன இருந்தோ அந்த டைமில் கேட்குறான் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த கொஸ்டின். இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் வந்து முதல்ல ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறப்ப ஃபார்முலா எழுதிருக்கேன். வாட் இஸ் த டைம் பீரியட் ஆஃப் அ சிம்பிள் பெண்டுலம் when the lift is in the state of rest அப்படின்னா, சார் it is equal to 2π into root of L/g. இப்போ மாறுறப்போ லிஃப்ட் மேலே போ வித் அன் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா, அதை நான் இதை T1 வச்சுக்கலாம், இதை T2 வச்சோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு 2π into when lift is accelerated அப்படின்னா L/g effectiveனு ஒரு ஃபார்முலா நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருந்தேன் போதே. இப்போ இந்த g effective என்ன அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு 2π into root of L/g plus aன்னு சொல்லுவோம். இங்கே ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா g/3ன்னு கொடுத்துட்டான் கொஸ்டினில். So lift is accelerated by g. அதை அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போகிறோம். ஸோ ஃபைனலி ஐ கேன் கோ ஃபார் T2 is equal to என்ன அப்படின்னா 2π into root of L/g plus g/3 போட்டலாம். இப்போ நான் LCM எடுத்தால் 3 வரும். அந்த 3 will go to the numerator. என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னா 2π into root of LCM எடுத்தால் மேலே 3 வரும். அது மேலே போயிட்டுனா 3/3L/, இது 3 + 1 4Gன்னு ஆயிடும். இங்கே எனக்கு இந்த √3/4 நான் வெளியே எடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன வந்து பாருங்க, T2 is equal to I can write √3/4. அதை நான் வெளியே எடுத்தேன் அப்படின்னா மீதி இருக்குது வந்து 2π into root of L/g இருக்குது. This can be substituted as what T1. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா √3/4 கூட நம்ம 2 எழுதிக்கலாம் into அதை T1 எழுதலாம். அப்போ T2 is அதாவது டைம் பீரியட் ஆஃப் அ சிம்பிள் பெண்டுலம் இன் அன் ஆக்சிலரேட்டட் லிஃப்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா √3/2 times time period of a simple pendulum when the lift is in the state of rest. அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா √3/2T. தேர்டு சாய்ஸ் தான் ரைட் ஆன்சர். தேர்டு சாய்ஸ் தான் ரைட் ஆன்சர். இதே மாதிரி நாம் வந்து 4 சிச்சுவேஷனை பார்த்துருக்கோம்.